Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى والدينا وأمهاتنا وولدنا وإخواننا وجدنا وجداتنا وذرياتنا ولمن أخبر علينا وإلى المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والغزاة والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا وإلى أرواح الوالدين. وإلى جميع الأمور من أهلها وإلى كل هذا الكتاب فتح المعاني شر القرآن العالم محمد الدين الفقهي على مذهب الإمام الشافعي كالعالم العالم الشيخ الدين بن عبد العزيز الإمامي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. فادفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. فادفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. واستقمنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حاول من الأحوال مغتنم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا النفع به وببركات وعلومه وبي وبنا وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Baqarah ayat 42 halaman 253. Surah Al-Baqarah ayat 253. Tilka Rupat. Surah Al-Baqarah ayat 253. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب Alhamdulillah alladzi ja'ala lana al-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan semuanya, malam ini kita masih bisa berkumpul menuntut ilmu, mengkaji ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan dalam segala urusan kita, dan Allah memberikan istiqomah pada kita, keluarga di rumah, anak istrinya. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan curahan rahmat juga disebabkan karena bapak-bapak semuanya mengaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, siap. Hari ini kita mulai pembahasan Fathul Mu'in. Kita mulai dari awal supaya kita ini cepat selesai. Jadi kita melakukan sistematis tersusun dari awal sampai akhir. Nanti semua kita ini dibagikan satu-satu. Cuma belum sepenuhnya mungkin akan menerima sebab keterbatasan kitab. Cuma insya Allah saya lagi mencari dan dapat cuma di luar Kota Bekasi dan harus bikin butuh waktu beberapa hari. Mudah-mudahan Jumat nanti ada, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan rezeki yang lancar kepada kita semuanya. Dibuka dan kitabnya, sampahnya dikantongin gak apa-apa. Jangan bapak-bapak sendiri. Yang sudah buka halaman 7. Kalau tidak, besok hari Jumat bawa pensil sama penghapus dan buku dan kita dari sekolah lagi kan, sekolah di Masjid Al-Jum'ah. Ada pensilnya disiapin. Pensilnya bawa sendiri ya.
Belum siap Ustaz, besok ya, minggu besok. Hari Jumat tadi. Sekarang Minta pensil. masuk Ustaz juga yang beli bensinnya. Kalau sendiri tidak ada. Kalau pakai modal itu bisa dihapus. Kalau pakai bensin bisa dihapus. Kan dikasih nama, terus kalau saya biasanya saya kasih nama, saya kasih tanggal kapan belinya, terus dari siapa saya kasih tanggal. Ini tanggal berapa sekarang? 29. Tanggal 29 lah. Kita buka halaman 7. Yang di atas itu, yang di atas garis namanya matan dari kitab Qurratul Ain. Nah, Qurratul Ain itu penjelasannya singkat. Nah, dipanjangkan lagi dalam syarah penjelasan nama kitabnya Fathul Mu'in. Kita akan video namanya ntar aja supaya waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke syarahnya ya. Yang di sini nih, maaf. Nah, halaman 7. Ya. Yang belum dari kitab yang sebelah aja nggak apa-apa. Halaman 7. Mudah-mudahan doa kalau pakai kacamata, ya Allah saya mau lihat tulisan kecil-kecil banget ini supaya masuk bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawani. Mau diharapkan silakan, kita juga apa-apa. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Al-Fattahil Jawadi, yang maha membuka dan juga maha memberi. Al-Mu'ini ala tafaquhi fid din, dan juga memberikan pertolongan kepada kita semuanya di dalam memahami agamanya Allah. Man ikhtarahu minal ibadi, kepada hamba-hambanya Allah yang Allah pilih. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadatan tudkhiluna daral khuludi, dengan kesaksian yang dapat memasukkan kami ke dalam tempat yang kekal abadi, yaitu surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya Allah dan utusan Allah. Sahibul maqamil mahmudi, yang dimana Nabi Muhammad adalah orang yang punya kedudukan yang mulia dan terpuji. Sallallahu wasallam, salawat dan juga salam selalu tercurahkan kepadanya, alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-abjadi, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia. Salatan wa salaman, salawat dan salam juga, afuzu bihima yawmal ma'adi, dengan sebab salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, bihima, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, afuzu bihima yawmal ma'ani, aku berharap agar aku bahagia nanti di yawmal ma'ani, yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Segitu dulu dah. Fathul Mu'in pakarnya memulai dengan kalimat pujian kepada Allah
dan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu dalam kalimat pujian tersebut, pengarang kitab Fathul Mu'in ini mengatakan bahwa dia bersaksi dengan sesungguhnya bahwa dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat La ilaha illallah. Saya bahas. Kami baca ya. La ilaha illallah. Dalam ilmu nahwu, kalimat la ilaha illallah ini kita mulai dari lam disebut dengan lam an-nafiyah lil jinsi. Lam an-nafiyah lam an-nafiyah jinsi. Maksudnya apa? Lam an-nafiyah jinsi ini adalah lam yang berfungsi sebagai penolakan terhadap segala jenis apapun. Saya pelan-pelan. Lam namanya lam an-nafiyah li jinsi. Nah, lam an-nafiyah li jinsi ini dia harus beramal. Dia membutuhkan amal. Apa amalnya? Dia membutuhkan ismullah dan juga dia membutuhkan khabar. Lam an-nafiyah ini supaya dia punya kalimat yang sempurna, dia butuh teman kalau bahasa kita mah. Nah, temannya dia ada dua, namanya isim la dan juga khabar la. Mana isim la-nya? Isim la-nya adalah ilah. Ghairul tanwin. Tanpa tanwin. Apa makna ilaha? Makna ilaha adalah ma'bud. Ma'bud artinya yang disembah. Sehingga apa? Sehingga ketika ilaha ini bermakna ma'budah, maka kalimatnya menjadi la ma'budah. Ini kalimat asalnya la ma'budah. Tapi belum sempurna. Ilah itu apa kedudukannya dalam nahwu? Ilah dalam nahwu disebut dengan adatul istisna. Adatul istisna. Adatul istisna. La kedudukannya sebagai lam an-nafiyah lil jinsi. Ilaha kedudukannya sebagai isim la.
illa kedudukannya sebagai adatul istisna. Allahu kedudukannya sebagai badal. Badal itu dalam bahasa Arab artinya ganti. Maka sebetulnya pada kalimat badal ini adalah ada kalimat yang dibuang. Apa kalimat yang dibuang? Kalimat yang dibuang adalah temannya yang satu lagi dari khabar la, karena la ini butuh dua teman. Temannya satu udah ada, isim la. Cuma satunya lagi yang mana nih? Maka satunya lagi dibuang kalau bahasa kita mah. Sehingga Allah ini adalah badal dari kalimat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, khabarnya adalah bihaqqi atau haqqun atau haqqun. Pendapat yang kedua, khabarnya adalah mawjudun. Nah, khabar yang kedua adalah mawjudun. Nah, karena keduanya dibuang, maka dia menjadi badal. Harusnya kalimatnya adalah la ma'buda bihaqqin illa Allah. Asal kalimat la ilaha illallah ini la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi ini kalimat ringkasnya sebetulnya. Tapi kalau kita bedah satu persatu, kalimat aslinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Haqqi ini adalah khabar daripada la, sehingga la dia an-nafiyah li jinsi, ma'budah dia kedudukannya sebagai isim la, bihaqqin kedudukannya sebagai khabar la. Kalau begini, klop apa enggak kira-kira? Dia punya teman, buahnya utuh, klop enggak? Klop, karena dia udah tersusun rapi. La ma'buda bihaqqin illallah. Illahnya sebagai adat istisna, Allahnya sebagai badal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama, pendapat yang kedua, khabarnya adalah mawjudun. Sehingga kalimatnya adalah la. Pendapat kedua nih, ma'buda mawjudun illallah. Lamnya sebagai isim la, ma'budanya lamnya sebagai lam an-nafiyah li jinsi, ma'budanya sebagai isim la, mawjudunnya sebagai khabar la, ilahnya sebagai adat istisna, dan Allahnya sebagai badal. Tapi dari kedua pendapat ini, mana yang lebih aslah, mana yang lebih sahih, mana yang lebih unggul? Yang lebih unggul kira-kira yang mana? Pertama atau kedua? Kenapa pertama? Kenapa pertama? Karena ada
bihaqqin. Nah, kalau yang kedua kalimat terjemahnya adalah tidak ada yang disembah, yang ada kenyataannya di dunia ini ada manusia yang menyembah selain Allah. Siapa biasanya disembah selain Allah? Fir'aun. Ada berhala, ada manusia yang model begitu? Ada. Sehingga menurut pendapat para ulama yang paling asal adalah kalimat yang pertama. Jadi ketika bapak-bapak semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh di dalam hati mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi ada ulama semacam di dalam kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah menggabungkan dua pendapat ini menjadi la ma'budu bihaqqin, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa Allah. Dari mana? Dari kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah digabungkan kedua pendapat ini menjadi la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya di dalam keberadaannya kecuali Allah. Jadi dua pendapat ini digabungkan jadi satu. Sampai sini berarti saya ulangi lagi ya. Pada musim ini ya. Baru paragraf pertama itu. Pengarang kitab Fathul Mu'in memulai dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam ilmu nahwu, lam ini disebut dengan lam an-nafiyah li jinsi, lam yang berfungsi sebagai penolakan terhadap jenis apapun. Sehingga lam ini membutuhkan teman, karena kalau lam doang nggak cukup, tidak apa begitu. Sehingga dia butuh amal, butuh teman. Temannya disebut dengan isim la dan juga khabar la. Mana isim la-nya? Isim la-nya adalah ilaha, hanya tanpa tanwin. Dan ilaha ini, Tuhan ini maknanya adalah ma'budah, yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah. Tapi tidak ada yang disembah ini siapa? Ilah dalam ilmu nahwu disebut dengan adatul istisna, yang berfungsi sebagai penolakan juga, yang berfungsi sebagai untuk menguatkan sesuatu setelahnya, yaitu Allahu kedudukannya sebagai badal. Badal dari apa? Ada dua. Ada khabar la pendapat yang pertama, ada khabar la pendapat yang kedua. Karena asalnya temannya dia ini ilah tidak dicantumkan pada kalimat la ilaha illallah. Pendapat yang pertama mengatakan khabar yang dimaksud takdirnya adalah bihaqqin atau haqqun. Pendapat yang kedua mengatakan khabar la-nya adalah maujudun. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, maka kalimatnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, la ma'budu mawjudun illallah. Kemudian yang mana yang paling benar, yang paling unggul, yang paling sahih menurut kita, menurut para ulama, yang paling unggul adalah yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada
yang disembah dengan benar sebenar-benarnya kecuali Allah. Sedangkan kalimat yang kedua, tidak ada yang disembah yang ada. Nyatanya di dunia ini ada manusia yang menyembah selain Allah. Sehingga dengan adanya la ma'budu mawjudun menjadi kurang kuat. Tapi kemudian ulama semacam pengarang kitab Safinatun Najah mengatakan bahwa dari dua pendapat ini beliau menulis di dalam kitabnya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar sebenar-benarnya di dalam wujud keberadaannya kecuali Allah. Saya mau lanjutin Muhammad Rasulullah, lanjut pokoknya. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ketika kita mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, jadi kita nggak perlu berdebat panjang-panjang, nggak usah. La, kita tolak segala apapun yang ada. Ilaha, siapa yang kita tolak? Tuhan yang lain. Illa, kecuali kita tetapkan dalam hati kita Allah adalah Tuhan kita. Belum saya berdantu Allahnya. Dari mana kemudian Allah mengatakan bahwa dirinya Allah? Allah berfirman dalam Quran surat Taha, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani, sesungguhnya aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Innani ana Allah, sesungguhnya aku, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat supaya kalian bisa mengingat aku. Maka ta'alumnya, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, maka habis itu jangan lupa sholat. Ujungnya ke situ nanti. Kalau orang nggak sholat berarti dia tidak apa? Tidak bertauhid. Coba resapi aja dari dulu nih. Maka ya Allah, Bapak jangan absen satu hari ngaji. Kenapa? Supaya nggak tertinggal ilmu. Supaya saya mohon kepada Allah, ya Allah, walaupun yang ngajinya sedikit, tapi mudah-mudahan ketika dia pulang ke daerahnya masing-masing, dia misalkan di daerah gangnya masing-masing, daerah gang rumahnya, menjadi orang yang alim, yang bisa menjadi penyelamat untuk para tetangga-tetangganya. Karena ada orang alim di situ. Kita belajar sedikit-sedikit tentang fikih ini, sebab fikih adalah batu loncatan untuk bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan man lam yadhu ta'al fikhi fi mahabbatillah fala ta'mal ilmi. Barang siapa yang tidak mau merasakan belajar fikih di dalam mencintai Allah, maka sungguh tidak ada rasa di dalam ilmunya. Dia bilang saya cinta sama Allah, tapi dia nggak paham fikih apa? Salah. Begitu. Sebab harus merasakan fikih. Sebab fikih adalah bagian dari syariat yang mengantarkan supaya orang bisa salat, supaya orang tahu bayar zakat gimana, supaya orang tahu ketika ada keluarganya meninggal, warisnya bagaimana, supaya dia tahu kapan syarat sah salat, kapan masuk waktu salat. Dia harus belajar fikih. Terlambat nggak di usia sekarang? Tidak ada kata terlambat, karena Allah menghitung orang dimulai dari usia 40. Man jawazal arba'ina wa lam yaqdim khairuhu ala syar'ihi falyatajahaz ila an-nar. Orang yang umurnya udah 40 tahun
tetapi keburukannya di atas kebaikannya, keburukannya lebih tinggi dibandingkan kebaikannya, maka siapin badan, kekarkan badan untuk dicemplungin ke neraka. Alhamdulillah. Hanya umur 40, 50, 60 ngaji nggak apa-apa. Masih penting anak muda dia bilang begini, Pak Raja, saya mau nunggu tua masih penting. Kalau udah tua, saya nunggu apa? Nunggu apa lagi begitu? Datang dari kata ngajinya sambil nyender, dari kata kalau ngaji duduk langsung begini nih. Atau kan ada juga lagi Ustaz baca Fatihah, merem bukan khusyuk bukan. Saya mah kalau lagi milik, kemudian ada yang merem begitu, bukan khusyuk. Saya mah itu antum. Berat banget. Nggak apa-apa, tapi itu masih jauh lebih baik dibandingkan kita di rumah selama joran, main HP, nonton TV, jauh lebih baik begitu. Selamat ya insya Allah. Saya orang-orang yang nanti ada yang makan gitu, gitu kita jadi. Nah, pengarang kitab Fathul Mu'in ini dia membuka pemahaman kepada Allah, segala puji bagi Allah yang maha membuka apa? Membuka penglihatannya, membuka hatinya, membuka segala sesuatu yang ada di dirinya. Yang penglihatannya banyak maksiatnya, dia bisa melihat sesuatu. Kalau dalam bahasa tasawuf asyaf, dia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Apa al-jawad, dan Allah juga yang maha memberi apa? Memberi kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan kelancaran, al-mu'ini, dan juga Allah adalah Tuhan yang memberikan pertolongan. Namanya juga kitab Fathul Mu'in. Apa maksudnya? Supaya orang yang membaca ini dia dibukakan bukunya oleh Allah dan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa memahami di dalam petunjuk syariat agama Islam. Ini yang la ilaha illallah. Udah paham sampai sini? Ada pertanyaan? La ma'budu bihaqqin illallah, atau ada yang mengatakan la ma'budu mawjudun illallah, tapi semuanya digabungkan menjadi la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Itu asal kalimat dari la ilaha illallah. Maka kalau lagi tahlil, baca tahlil yang benar. Karena satu tasydid hilang, maka kalimatnya berubah. Kalau kalimatnya berubah, maka maknanya berubah. Kalau maknanya berubah, maka jadi tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji, kalau orang ngaji salah masih dicintai sama Allah. Man ahabbal ilma wal ulama, kalau orang senang sama ngaji, cinta sama ngaji, dan dia senang sama orang yang ngajarin ngaji, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lam tuktab khati'atul ayyam hayati, bakal ditulis kesalahan sepanjang hidupnya. Yang 40 tahun ke bawah dihapus semuanya. Makanya kan dipakai oleh orang barat, life begin at 40. Hidup dimulai di usia 40. Kalau bahasa kita 40 ke atas itu masa pensiun, masa pemutihan. 40 ke atas itu rasa-rasanya badan udah mulai kurang fit, udah nggak kayak dulu 40 ke bawah. Ya makanya kalau 40 tahun ke bawah dia suka baca Quran dulu sejuz, 40 tahun ke atas dia bisanya cuma 1 halaman, maka dihitungnya sama Allah masih mendapatkan ganjaran 1 juz, walaupun pada kenyataannya dia cuma baca 1 halaman doang. Orang yang dia gemar sedekah 40 tahun ke bawah, sedekah kalau ke masjid setiap Jumat 1 juta misalkan, 40 tahun ke atas dia pensiun
gajinya kan pasti berkurang tuh. Dia cuma bisa sedekah setiap Jumat 100.000, maka hitungannya dihitung oleh Allah dia tetap sama ganjarannya pada saat waktu umur 40 tahun ke bawah dia sedekah 1 juta. Karena apa? Karena ketidakmampuan dia, karena memang sudah di atas usia 40 tahun. Kalau bahasa kita mah apa ya, pemutihan dah gitu. Makanya rajin ngaji. Kalau kita ini sehat, ajak yang lain ngaji. Supaya apa? Kalau kita dapat satu orang ngaji, misalkan nih Pak Wawan ngajakin orang satu, sewaktu-waktu Pak Wawan sakit tapi orang itu ngaji hadir, maka Pak Wawan masih mendapatkan ganjaran pahala dari orang yang dia ajak kemudian dia hadir dan ngaji begitu. Sebab ketika kita tidak tahu, kita dituntut untuk belajar. Setelah belajar kita dituntut untuk mengamalkan. Setelah kita dituntut untuk mengamalkan, kita dituntut untuk menyebar. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Jangan lupa ngaji. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dan istiqamahkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.